करत चिंत बहु पात सुनियो मस्तंदन में वरन। राजानुराज भानन भान देवान देव उपमा महान चौर छत्र दे मालक धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद का आनंद प्राप्त कर रहे गुरु सवारी साध संगत जीओ। आप जी ने गुरु के सवारियां पासों गुरबाणी दे अमृत रस भਿੰਨੇ कीर्तन सरवण किया है। आओ प्यारिओ, सतगुरु पातशाह जी ने तरस करके मेहरामत करके साडे उत्ते दया करके ये पावन पवित्र इतिहास दे वाचन दीयां घड़ियां बख्शियां ने। सो आओ प्यारिओ, शरदा दे नाल भावना दे नाल सतगुरु पातशाह जी दी अगे बेनतियां करिए। गरीब नवाज बाला प्रीतम अष्टम बलबीरा धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जिवें छज्जू झिउर दे सीस दे उत्ते मेहरां भरी अपनी छोटी जी छड़ी रख के सच्चे पातशाह आप जी ने अंदर दी एकाग्रता इत्थों तक के अंदर दे कपाट खोल दिते। सच्चे पातशाह कृपा करो, तरस करो, साडे सिरां ते मेहरां भरिया हथ रखो, मन बुद्ध चित्त दी एकाग्रता दी दात बख्शो, सारी संगत बख्शो असीस। गज वज के आखना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारिओ, कल दे दीवान दे अंदर असी सरवण कीता है गुरु के सिखां ने धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज तिन्हां दे दीवान वास्ते बहुत सुंदर तंबू लगा के उस दे अंदर सच्चे पातशाह जी दे विराजन वास्ते बहुत सुंदर तख्त सजाए गए। सच्चे पातशाह जी दे सन्मुख राजे जय सिंह दा भेजिया होया दूत, जो राजे जय सिंह दे टहलकरां ते अहलकरां दे विचों एक मुखी सज्जण सी, उसने आके सतगुरु पातशाह जी दे सन्मुख बेनती की, गरीब नवाज किरपा करो दिल्ली चल के संगतां नूं दर्शन दिदारियां दी दात बख्शो। इत्थों तक प्यारिओ कि आया तो औरंगजेब ते राजे जय सिंह दा भेजिया होया सी, लेकिन जदों धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज जी दे दर्शन कीते, जिस डिठे सब दुख जाए, सच्चे पातशाह जी सन्मुख खड़िया होके औरंगजेब दा भेजिया होया हुक्म राजे जय सिंह दे हुक्म भी भुल गए। सच्चे पातशाह जी दे चरनां विच बेनती की, गरीब नवाज तरस करके मेहरामत करके दया करके दिल्ली दियां संगतां नूं ठंड बख्शो। In yesterday's Diwan we heard how the chief who's been sent by Raja Jai Singh comes to Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj. When Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj is sitting in the Sangat, he's been sent by the Emperor Aurangzeb and by Raja Jai Singh, and he comes to do bent, he comes to say to Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj, our 8th Guru, the Raja, the king, the Emperor wants you to come to Delhi. But when he sees the Guru, there's such a light and glow upon Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj's face that seeing the Guru, he forgets everything he was meant to say and instead says, Guru Sahib Ji, please come and bless Delhi with your darshan, please come and bless the Sangat. So प्यारिओ, जिस तरह कल दे दीवान दे अंदर सतगुरु पातशाह धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज अपने निज आसन उत्ते विराजमान होए, संगतां दे विच एक चिंता सी कि हुण कल दे दीवान दे अंदर सतगुरु पातशाह जी की वचन करनगे, की होवेगा, की सतगुरु पातशाह जी दिल्ली जाणगे। जे दिल्ली जाणगे ते नरंगे दे नाल, क्योंकि प्यारे पुरातन सिंह औरंगजेब नहीं सी कहंदे हुंदे, ते कवि जी ने भी अज दे प्रसंग दे अंदर औरंगजेब नूं नरंगा ही सदना है। वो कहंदे ने क्योंकि कई वारी असी इतिहास नूं वाचदे हां, जकरिया खान दे नाम नाल कई वारी कई सिंह जां प्रचारक खान बहादुर ला दिंदे आ। एक इतिहास दे विचों एग्जाम्पल है, क्योंकि ये गल्लां जानणियां जरूरी हन। खान बहादुर तां मुगल सरकार वल्लों उहनूं बख्शिया होया खिताब सी, गुरु के सिख उन्होंने जकरिया ही कहते सी, प्यारिओ कदे खान बहादुर नहीं सी कहते। इसी तरह औरंगजेब बादशाह नूं ओ औरंगजेब बादशाह नहीं कहते, वो कहते सी नरंगा। सो प्यारिओ उस वेले सिखां दे अंदर ये चिंता सी कि हुण गुरु साहिब जी महाराज दिल्ली जाणगे, जे दिल्ली जाणगे ते नरंगा की चालां खेडेगा। सो एवरीबॉडी इज वेटिंग इन कीरतपुर साहिब, देयर इज टेंशन, what is going to happen tomorrow? Is Guru Harkrishna Sahib Ji Maharaj going to travel to Delhi? If Guruji travels to Delhi, are they going to meet with the Emperor? What will the Emperor do? ऐसी चिंता है सिखां दे अंदर। ते प्यारिओ अज दे दीवान दे अंदर सरवण करांगे कि मसंदां दे अंदर की गल्लां चलदियां ने, क्योंकि प्यारिओ धन गुरु हरराज साहिब जी दे समय तो ही मसंदा अंदर गुरु घर प्रति थोड़ी बगावत शुरू हो गई सी। इत्थों तक कि एक वेले शाम दे वेले धन गुरु हरराज साहिब जी महाराज सोदर दी बाणी दा नितनेम करके सिखां नाल टहल रहे सी। जदों कीरतपुर साहिब चलदे गए ते प्यारिओ
ਤੁਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਖੜੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਥੋੜੇ ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕੌਣ ਡੁਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੰਨੇ ਲਾਓਗੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪੇ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 7ਵੇਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7ਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਸੰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਰਮਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ, ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਨ ਵਿਰਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਸੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਟੁਡੇਜ਼ ਦੀਵਾਨ we're going to hear what the Masands are thinking. And the Masands inside the Guru's house, created by Guru Amar Das, but in the time of Guru Har Rai Sahib Ji Maharaj, they started going off the path of Sikhi. They were there to spread Sikhi, and instead they started taking away from people. And in the time of Guru Har Rai Sahib, Maharaj one day went out from Kirtpur Sahib and was looking over the river. And the Sikhs said, Maharaj, you look so serious today. Guru Har Rai Sahib Ji Maharaj said, Guru Nanak Sahib made a ship, and today that ship is wavering. Why, Sache Patsha? Because the Masands are eating away at it. That's why. The people who were created to spread Sikhi are eating away at Sikhi. And that time the Sikhs said, what will happen in the future? Guru Har Rai Sahib Ji Maharaj said, Guru Gobind Singh will come in our 10th form and he will create the Khalsa and end the Masand system. So ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਵੀ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੋਹਰਾ ਸੁਨਿਓ ਮਸੰਦਨ ਮੇਵਰਨ ਪ੍ਰਚਰ ਭਇਓ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਜਦੋਂ ਮੇਵੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਵੜੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਅਰਦਾਸੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਐਲਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। When the Masands, those people who were created to look after the Guru's house, and those people created to spread Sikhi, when they found out that the messenger had come from Delhi to ask Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj to come there, they come and travel to Guru Sahib Ji's Mata Krishan Kaur Ji. Shri Janani te aag sab kark chint bah paak। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬੜੇ ਚਿੰਤਾਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੱਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਕੋਲ ਮਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜਾਓ ਭਾਈ ਜੇ ਤੱਕ ਮੁਖੇ ਉਤੇ ਬੁਰ ਘਰ ਕੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੁਖੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਸਭ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਧਰ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੇ ਤੱਕ ਕਰੇ ਹਕਾਰਨ ਆਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੇ ਤੱਕ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਤਿਸ ਥਾਏ, ਤੇ ਕਈ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਨਮੋ ਕਰੇ ਬਹੁ ਬਿਨ ਪ੍ਰਕਾਰ,
ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਬੈਠੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਖਾਨੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਕਾਰਨ ਠਾਨੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੂਤ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੋ ਬਾਤੀ ਹਟ ਕੂੜੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਨੁਰੰਗੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਰੰਗਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਹੈ, ਵਾਦੀ ਦੇ ਆਤਨੇ ਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। So the Masons, the people who were meant to be spreading Sikhi, they came to Mata Krishan Kaur, to Guru Harkrishan Sahib Ji's mother, and they're saying, "Oh great mother, Mata Krishan Kaur, the young Guru," because Guruji physically is 5 years old. Imagine that moment, Mata Krishan Kaur Ji sitting there, her son, our Satguru, Shri Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj has been called to Delhi. The Masons, the Ardasi, all sitting around Mata Ji. They're saying, Mata Ji, the Guru has been called to Delhi. And in Delhi lives the Emperor Nuranga, Aurangzeb. And as I said in Punjabi, Pratan Singhs didn't used to call him Aurangzeb. They used to say Nuranga. Nuranga has called the Guru to Delhi. What will happen in Delhi? Aurangzeb is killing Hindus. Aurangzeb is wiping out anyone who doesn't believe in Islam. Aurangzeb is fighting with everyone. What will happen in Delhi? So प्यारियो आके बेनतियां करते आ कि औरंगजेब नरंगा बहुत ही ਝਗੜਾਲੂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੌਰੰਗ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਕਪੁਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਿਆ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵਸਾ ਘਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਾਂਗੇ। They're saying the Aurangzeb thinks that he is pura, he's perfect in Sharia. Sharia means Islamic law. But if we look in our history, a Muslim historian writes about Guru Gobind Singh. He says, if you want to see anyone who has protected the word of the Quran in this world, look at Guru Gobind Singh. A Muslim historian says, why? Because when Guru Gobind Singh Ji Maharaj was going to leave Anandpur Sahib, Aurangzeb wrote on the inside cover of the Quran, I promise not to touch you. And he broke his promise that he'd written upon the Quran. But Guru Gobind Singh Ji Maharaj saw that he'd sworn upon his religion, saw that he'd promised upon his religion. And Dhan Guru Gobind Singh Ji Maharaj said, we will leave Anandpur Sahib. So ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਈ ਦੀਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਲਿਬਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਕ ਸਭਨ ਕੋ ਅਜਮਤ ਚਾਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਤ ਨਿਜ ਮਤ ਮਾਲਿਓ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਆ। He says to every holy man, show us a miracle. If you can't show a miracle, then convert to Islam. ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਮਦ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ, ਤੇ ਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਮਦ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਮਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਮਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਆ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ।
He says to Aurangzeb, says to Sarmad Fakir, a Muslim Fakir, he says, there is nothing that does not bow down in front of me. Nothing does not bow down in front of me. Everything bows down in front of me. Nothing does not bow down in front of me. Sarmad Fakir smiled and he said, I am nothing. When Aurangzeb said, nothing does not bow in front of me, Sarmad said, I am nothing. Pyareo, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ। ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦੇ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ is the older brother of Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj, Sache Padshah. And the Masans are saying, when he sees the glory of Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj, he burns inside. ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਲ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। Those people burning inside, even when they see the glory of Guru Nanak's house, they keep burning. ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੈਸ ਲਾਗੁਤਨ ਕੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ ਮਸੰਦ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਸੰਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪ ਖੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਸੰਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? The Masans are saying Guru Harkrishan Sahib Ji is only 5 years old. ਸ਼ਰੀਰ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ। They are not seeing the light of Guru Nanak Dev Ji Maharaj inside Guru Harkrishan Sahib Ji. ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਮਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਖੀਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ,
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਸ ਹੋਂ ਜਾਚੀ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਕਿਸ ਹੋਂ ਜਾਚੀ ਕਿਸ ਆਰਾਧੀ, ਜਾਂ ਸਭ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਜੋ ਜੋ ਦੀਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਰੁਲਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਜੀਓ, ਧੁਰ ਤੂੰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਤੁਧ ਰਾਖ ਲਏ ਹਰ ਜੀਓ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, they are looking at Guru Harkrishan Sahib Maharaj as a 5-year-old child. They don't know that the light of Guru Nanak Sahib is inside. Even today, many people say, how can Guru Granth Sahib Ji Maharaj speak? But those of you who have experienced it with your own eyes, with your own heart, can see how the Guru speaks. I gave the example in 1984 when Harmandir Sahib was attacked. When Guru Granth Sahib Ji Maharaj gave a hukamnama, after a few days, the whole Sikh Panth was waiting. What is our Guru going to say? And Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Sache Paatshah, the light of Guru Nanak, on that day after the attack, when the first day the doors of Harmandir Sahib opened again, Dhan Guru Granth Sahib Ji Maharaj said, Kis ho jachi, kis aradhi, ja sabko kita hosi, jo jo dise vadda vadera. Those people who think they are great, those people who think they have made this house of God into dust, those people who think that they have killed us because they have attacked us with tanks, Guru Granth Sahib Ji Maharaj said, the day will come, they will become dust. Jo jo disa vadda vadera, so so khaku rulsi. Khaku means dust. And the day that they did become the dust, on the 31st of October, Dhan Guru Granth Sahib Ji Maharaj spoke again, Bhagtan di sada tu rakhda har jiyo. Oh God, you protect those people who are in love with you. Pyareo, ਉਹ ਤਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡੋਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਣ ਜੋਤ ਰੂਪ ਔਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ? ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾਓ ਅਤੁਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। The day you bow down to the Guru, the day you look at Guru Granth Sahib and you say, Guru Ji, not pages, not ink, not covers, Guru Ji, you are the light of God. Sattam Balwanda say that day, ego, greed, anxiety, desires, all of them will become dust inside you. ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸੰਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਧੀਰਮ ਬੈਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰੰਜਣੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। They are saying that Guru Harirai Sahib, our seventh Guru, has left this earth. But when we look at Gursikhi says Guru Harirai Sahib is sitting inside Guru Harkrishan Sahib. Sagar kala samrat sukhdaye। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ
ਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਡੋਲੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਨਾਲ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਉਹ ਹੈ ਹਮੂ ਮਰਦ ਬਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਨਵਰ ਨਾ ਸ਼ਿਕਮੇ ਦਿਗਰ ਦਰਦਾਨੇ ਦਿਗਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉਹੀ ਹੈ। ਦ ਮਸਨਸ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੀ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਆ। They're saying Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj is all powerful, and sometimes we say with our tongue, but Guru Gobind Singh Ji Maharaj says what is inside your stomach, that is what you should say with your tongue, only then you will be a human being। ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਸਮੰਜਸ ਹੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਤਹ ਕਹਾਂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਜਾਤ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ ਕਰਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਮਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਿਸੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ। They're standing in front of Guru Sahib Ji's mother and they're saying what will happen when the Guru gets to Delhi. Their faith is shaken from inside and they're saying things outside. No, when you stand in front of the Guru, put your entire faith into the Guru. The Guru will take you from here to the house of God. ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਸੰਦ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਮਹਿ ਚਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਵੀਰਾ, ਨਮੋ ਸੂਰਜ ਸੂਰਜੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। Hearing this, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 5 years old are walking with their tiny steps into that room where the Masands are sitting next to Mata Krishna Kaur। ਬਾਲ ਆਰ ਬਲ ਤੀਰ ਦਿਖਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲ ਆਰ ਬਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ, ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਿਰੰਜਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹਮਾਯੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਓ ਹਮਾਯੂ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕੇਵਲ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਜੂਝਣਾ ਸੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 5 ਸਾਲਾ ਉਮਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਵਿਰਾਜ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਵੀ ਜੀ says, don't look at the age of the Guru, instead look inside the Guru. The light of Guru Nanak Sahib Ji Maharaj, who stood up to Babar, is sitting inside Guru Harkrishan Sahib. The light of Guru Angad Dev Ji Maharaj, who stood up to the Emperor Humayun, is inside Guru Harkrishan Sahib. The light of Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was burned on a burning hot place but didn't give up his faith, is sitting inside Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj. The light of Guru Hargobind Sahib Maharaj, who pulled out 2 swords and fought in the battlefield for truth, his light is sitting inside Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj। ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨਿਰੰਜਣੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਸਭ ਹੋਏ ਕਰ ਠੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮਸੰਦ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਮੇਵੜੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸਿੱਖਾ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। As soon as Guru Harkrishan Sahib Ji walks in, all of the Masands, all of the Ardasi, all of the Sikhs get up and stand up. And I was saying today, whenever we see Guru Granth Sahib Ji, if Guru Granth Sahib Ji is traveling in a car and we're standing by, we should bow down straight away. Why? Because the light of God is going in that car. ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ, ਸਾਰੇ ਮੇਵੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬਾਡੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੈ ਬੈਸੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਖਿੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ comes and sits amongst the Masands and the Ardasiye like the moon amongst the stars। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੋਭਤ ਗਿਆਨ ਮੂਰਤੀ ਜੈਸੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੇ। ਗਿਰੀ ਜਨਨੀ ਪੂਜੈ ਸਤ ਭਾਏ। ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿਰਦੈ ਆਵ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਪਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜੀਓ, ਲਾਲ ਜੀਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵਚਨ ਫੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਾਤਾ ਨੇ ਬਹੁ ਘਰ ਸ਼ਰੀਕਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸ ਤੁਮਾਰੋ ਲੱਗੇ ਨਾਨਿਕਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸ਼ਾਹੋ ਸਿਖਾਏ ਹਕਾਰਨ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਮਮ ਸਮ ਮਿਲਹਿ ਦ્વੈਸ਼ ਕੋ ਧਰੇ। ਮਮ ਸਮ ਮਿਲੈ, ਬਈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਦਵੈਸ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਰੰਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਤੇ ਨਰੰਗਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਬਨਹਿ ਜਾਏ ਬੋ ਕਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਵਗ ਜਾਏ ਬਖੇਰੋ ਪੂਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਖੇੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਈਏ ਲਾਲ ਜੀ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ। ਨੌਰੰਗ ਕੇ ਨਰ ਛੂਛੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਰੰਗੇ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁਸ਼ਟ ਕਬਾਏ ਰਿਸ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੈ। ਨਰੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, it would be good if you could travel to Delhi। ਹਿਰਦੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜੋਰ ਕਰੈ ਬੋ। ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਲਸ਼ਕਰ ਪਠ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਰ ਹੈ ਬੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ। ਬਿਗੜ ਜਾਏ ਪੁਨ ਸੁਧਰਹਿ ਨਾਹੀ। ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਕਰਤ ਜਿਸ ਬੈਸਟ ਹੈ ਪਾਹੀ। ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੀ ਚਿਤਵਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਸੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰਪੋਕਪੁਣਾ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਡ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਪਾਟ ਖੋਲੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ as attachment towards Guru Harkrishan Sahib. Mata ji is saying if you don't go, Aurangzeb will send Fauja armies here. Mata ji de andar moh hai, the Masands, they have cowardice inside them, it's different.
they have cowardice and they're scared of what will happen. So ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਠਨ ਬਣੀ ਕਿਮ ਕਰਹਿ ਸੁਧਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਖਾ ਪਹਿਰਾ ਵਰਤ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕੋ ਕਾਰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸੁਣ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੋ ਜਾਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, listening to the Masons, listening to Mata ji, now the light of the world, our 8th Guru, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ is about to speak। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮਸੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਪੋਕ ਪੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਨੁਰੰਗਾ ਕੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਤ ਬਾਕ ਬਖਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਰਜ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਗਰਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਉਹੀ ਗਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੀ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਆ। even though ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ is 5 years old, they speak with the same wisdom of Guru Nanak Sahib, the same light. And my Guru Harkrishan Sahib is about to speak now. ਹਾਂਜੀ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗਏ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਨੁਰੰਗੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, even though physically Sache Patsha is 5 years old, the first thing Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj says, my father Guru Harrai Sahib said, Nah Malesh ko darshan de hain. Do not go in front of Naranga, in front of Aurangzeb. Malesh means someone who's full of filth inside. Do not go in front of Aurangzeb. Do not give your darshan to Aurangzeb. 5-year-old Guru is speaking fearlessly, saying, my Guru Father gave me this hukum pyareo. Guru de bachna utte ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਿਕਲ। ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਣ। ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ? ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਤੇਰੀ ਰਸਨਾ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਜੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ says the same words that Guru Harrai Sahib Ji Maharaj said, ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਹਿ, ਹੋਏ ਸਮੀਪ ਤਿਸ ਕੋ ਨਹਿ ਰਹਿ। ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ says, I don't want to go in front of Naranga and I don't want to see Naranga with my eyes। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨੇਮ ਪਿਤਾ ਕੀਨ ਹਮਾਰੇ, ਇਹੀ ਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਾਂ ਪੀ ਔਰ ਤਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲਿਖ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਲਾ। ਕਲੋ ਮਸਾਜਨੀ, ਕਲਮ ਮਸਾਜਨੀ ਕਿਆ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਹਿਰਦੈ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਕਲਮ ਸਜਣੀ ਕਿਆ ਸਦਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਰੇ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ says, in my heart are the words of my father. One day Guru Amardas Maharaj, our third Guru, was speaking and some Sikh got out a notebook and started writing down what Guruji was saying. Guruji said, why are you writing down on paper?
Write down the Guru's words on your heart. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੌਵੇਂ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਚਨ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀਆਂ, ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ knows that in the 9th body they're going to go and give their head and they're going to break their body upon the head of Aurangzeb, and that is going to be the end of the Mughal Raj. After Aurangzeb, the Mughal Raj starts dying out because Guru Tegh Bahadur Sahib Ji Maharaj gave their shaheedi. ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਜ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਜਿਮ ਕੀਆ ਪ੍ਰਤਪਾਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਚੋਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੁਰੀਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ is saying, just like my father Guru Har Rai, once Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj said, and we know the story, a flower broke with their chola, and Guru Har Gobind Sahib Ji Maharaj said, oh my grandson, whenever you walk with a big chola, whenever you walk with a big cloak, the bigger the cloak, the more responsibilities. Always hold on to your chola as you walk. Seems very small, but until their last days physically, Guru Har Rai Sahib Ji didn't break that bachan. Every time they would walk, they would grab hold of their chola. ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਲ ਵੀ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਲੇ। If you take the Guru's words, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਕਹਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੀਕ ਗਾਂਠੜੀ ਬਾਦਾ। Tie the Guru's bachan, the Guru's words, not leave him in the Gurdwara Sahib or leave him here on the TV screens where you're watching. Take the Guru's commands and tie them to your heart. No one can burn the Guru's commands. No one can drown the Guru's commands. No one can steal the Guru's commands. And if you read the Guru's commands, even you won't burn in the fire. Your soul is eternal, and you'll join with that eternal soul. Fire will not burn you, water will not drown you, and no one can steal it from you. So ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਟਲ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਰੱਖ ਦੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ओहा प्रेम प्री कनक मनक गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधना किच किच ना चाही। मैनू राज नहीं चाहिदा, मैनू मोती नहीं चाहिए, मैनू हीरे नहीं चाहिए, मेरे कोल मेरे गुरु दा प्रेम, गुरु दा बचन है। Someone who has the words of the Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj, about them Kavi Ji says they are like the greatest mountain. Sumer Parbat is meant to be the highest mountain. Here sometimes we say the Mount Everest, whatever you want to say. The Sumer mountain, just like a mountain, it cannot be moved. No one can move the Guru's commands. ਪਿਆਰਿਓ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਮੇਰ ਦੇ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਅਟੋਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਅਚਲ ਨਿਤ ਤੈਸੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਮਾਨ ਕੀ ਤੂੰ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਤੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸਮੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮੇਰ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ। The smear, the mountains of this world will become dust.
But that Sikh who has the commands of the Guru written upon his heart will go with him even after the funeral pyre. Hanji. ਬਿਗਨ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕਿਮ ਚੱਲ ਪਰੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਝੱਖੜ ਆਉਣ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੋ ਜੀ ਥੰਮੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, just like foundations keep a house still, in the same way if you have the foundations of the Guru's words, doesn't matter how many pains come, you will never be moved. Hanji. ਸਦਾ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰਜੇ ਢਰੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ, ਸਦਾ ਧੀਰਜ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ। ਅਚਲ ਬਾਪ ਸੁਣ ਕੈ ਤਿਸ ਕਲ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਵੜਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਫੈਲ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੋਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਨੇਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। No one could speak at that moment. Imagine in your mind, 5-year-old Guru speaks, I will not go in front of Aurangzeb. I will follow what my Guru has said. And at that moment there was pin drop silence. ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਤਰਾਸੇ ਮਸੰਦ ਅਰਮਾਤ ਪਿਸਰ। ਮਸੰਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੌਜਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇਮ ਜੇ ਧਾਰਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਨੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਉ ਅਬ ਸਭ ਹੂੰ ਕਾਜ ਬਗਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿ ਯੁੱਧ ਲੜਨੇ ਪੈਣ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਸੰਦ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਆਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਵਾਸਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। The Masands are saying, what will we do now? Guru Sahib Ji Maharaj is not going to go in front of Aurangzeb. If the army comes here, then we'll have to fight. We don't want to fight. We just want to eat. That's what we want to do. We want to just sit here and take as much as we can from the Sangat, because the Masands had become corrupted. And they're thinking, what can happen now? Sache Paatshah Ji de nirbhay bachan sun ke ਅੰਦਰ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਜੋੜ ਕਰ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਮ ਸਰਭਾਗਿਆ ਸਗਲ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਨ ਹੂਜ਼ ਕੱਚਾ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ ਕੱਚੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ, ਕੱਚਾ ਉਹ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਕੱਚਾ means false. They are saying, Guruji, you are all powerful, you are all knowing, but inside they are scared of what will happen. They are ਕੱਚੇ। Guru Granth Sahib Ji says, jin man ho. If you have something else inside, mukh ho, and you're saying something else from your tongue, say kande ਕੱਚੇ ਆ। Sheikh Farid Ji says, you are false. If you have the same inside, the same outside, because this is the path of Jiyo Nirmal, Baro Nirmal. Purity outside and purity inside. ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਬੱਗ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਯਥਾ ਹੋਏ ਸਭ ਹੂੰ ਕਹੋ ਨੀਕੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਭਲਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਤ ਆਪ ਕੀ ਪਰਹਿ ਨਾ ਫੀਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬੁਰਾ
ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਭਲਾ 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 ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ। The Guru is full of pala, the Guru is full of grace. But the Masans are saying, Sache Paatshah, do something for our pala, do something for our good. But they have forgotten the words of Guru Granth Sahib. Satguru sabna da pala manayenda. The Guru is full of pala, the Guru is full of love, the Guru is full of grace. Hanji ਕਰਨੀ ਕਾਰ ਕਥਾ ਤੁਮ ਬਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਐਸੀ ਕਾਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹੀ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਆਪ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸੰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਕਰੀਏ ਸਭ ਕੋ ਸੁਖ ਉਪਜਾਵਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ। ਇਮ ਇੱਛਾ ਕੋ ਠਟੋ ਪੁਜਾਵਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੇ ਗੁਰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Even when the Guru says things which you think, the Guru Sahib Ji sometimes tells us off, but a mother or a father tells off her children. Why? Not to degrade them, not to make them depressed. A mother or father tells off her children to make them better in the future, to bless them. So ਪਿਆਰਿਓ, ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਭਲੇ ਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਡੋਲ ਚਿਤ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ, ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨ ਟੁਮਾਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ we'll hear what Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj is going to say back to the Masands, and how Dhan Guru Harkrishan Sahib Ji Maharaj responds to Aurangzeb's, to Raja Jai Singh's chief। ਕੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਵਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰਾਟ ਅਗਮ ਪੂਰਨ, ਮੋਹਿ ਮੈਂ ਆਤਾਰ, ਅੰਧ ਕੋਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ, ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਕਥਾ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਹੋਤ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰਤ ਕਲਿਆਣ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾ ਕਰਤ ਕਲਿਆਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।